Donc, pour ce premier panel, ce panel de décideurs, j'invite, et j'ai un plaisir bien sûr, à inviter mes distingués panélistes à me rejoindre sur scène. Je vais commencer par le secrétaire d'État en charge de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Monsieur Hassan Saidi, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Je vais vous serrer la main, mais elles sont un peu prises les deux. J'ai également le plaisir d'accueillir, représentant le secteur privé bien sûr, le patronat, la CGEM. Il s'agit de la vice-présidente de la commission RSE et diversité, Madame Fatem Zahra El Khalifa. Elle a été brièvement introduite tout à l'heure par Madame Chaoui. Il s'agit de la chef d'unité d'économie sociale et innovation au sein de l'OCDE, Madame Amel Chevreau-Bahij. Last but by no means least, le fondateur. Et là, on a aussi la voix de ceux qui agit sur le terrain. Il s'agit du fondateur d'Open Village. Il est aussi un grand expert en développement des territoires, Monsieur Ahmed Ben Ababji. Si vous le permettez, je vais ouvrir les questions et je vais m'adresser à Monsieur le secrétaire d'État en arabe. Donc pour les personnes non arabophones, je vous invite à vous munir de vos casques de traduction. Une traduction simultanée a été mise en place à cet effet. إلا سمحتوا غادي نتكلم مع السيد كاتب الدولة الآن باللغة العربية. تكلمت في المقدمة ديالي على نموذج الجديد للتنمية والنوفو موديل دو ديفلوبمون. وفي هاد النموذج كنا سنقول الهدف هو انه تضاعف المساهمة ديال القطاع الثالث بما في ذلك مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامن في الناتج الداخلي الإجمالي اللي اليوم كيتراوح 1.2% نسبة ديال البيب. دونك من هنا ل 2035 خصو يولي 4%. دونك السؤال واضح، كيفاش يمكن السيد كاتب الدولة يكون الانتقال من هذا الاعتراف المؤسساتي إلى تحويل فعلي لهذه الطموحات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية لابد ما نعبر على السعادة ديالي والاعتزاز بالتواجد في هذا المنتدى الهام جدا، وأن أوجه كل الشكر والتقدير للسيدة الرئيسة مدام بن صالح والعائلة ديال بن صالح، والله يرحم المرحوم عبد القادر بن صالح اللي كيتم تخليد الاسم ديالو من طرف سواء الكنزة ولا مريم ولا فاطمة الزهراء، العائلة كاملة اللي كتشتغل من خلال مؤسسة عبد القادر بن صالح اللي تقوم بدور كبير جدا وهام من أجل يعني تعطى واحد القيمة كبيرة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نحن في حاجة ماسة في وطننا لمثل هذه المبادرات المواطنة وهذه المؤسسات ذات الطابع يعني الاجتماعي واللي كتحمل القيم ديال التمغربيت، القيم ديال التآزر، لأنه تكلمتي على النموذج التنموي الجديد، ولكن النموذج التنموي ديال المغرب ديال بلادنا منذ التاريخ هو نموذج في لا دي ان ديالو كاين ليكونومي سوسيال سوليدار. يعني اون تروف هاد القيم، هاد لي فالور ديال التآزر في المجتمع المغربي، واللي يعني سنوات وسنوات تربوا الاجيال على هاد القيم ديال التآزر، ديال التضامن، ديال الجرة، ديال التويزه، ديال تيويزي. هاد كلهم مصطلحات كنلقاوهم متجذرين في النموذج التنموي المغربي يعني الاصيل. وهاد القيم
ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سيدنا الله ينصرو جلالة الملك محمد السادس نصره الله، عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 تعطات واحد القيمة، واحد الدفعة كبيرة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني للتعاونيات، وبلادنا خطات خطوات في الجانب التشريعي من أجل أنه يكون عندنا قانون خاص بالتعاونيات، وانتقلنا من بضع مئات ديال التعاونيات إلى اليوم تنتكلموا على 60,000 منذ 2005 عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ثم سنة 2008 تعطات واحد الدفعة إضافية عن طريق يعني الدعم اللي كانت تعطى في البلان ماروك فير، يعني في مخطط المغرب الأخضر، وكذلك يعني الانخراط ديال الفاعل الترابي اللي هما الجهات والمؤسسات المنتخبة، وكذلك المؤسسات المواطنة اللي عطات واحد الزخم، واحد التطور كبير. منذ سنة 2013 يعني مجموعة من المجالس الدستورية تكلمت على ضرورة إعطاء واحد الغطاء قانوني، واحد سد واحد الثغرة تشريعية اللي هو إعداد القانون الإطار، وكانت التوصيات ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سنة 2013، وتم يعني الاشتغال منذ آنذاك على أنه خص يكون عندنا واحد دفعة جديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. سنة 2020 تعطات واحد الاعتراف من طرف النموذج التنموي الجديد بالأهمية ديال ليكونومي سوسيال لي سوليدير. Aujourd'hui oui on parle de 2% غير كافية. لو مونك أغانيي ديال بلادنا في ليكونومي سوسيال لي سوليدير كبير وكبير جدا، والإمكانيات البشرية اللي كاينة وتحدث عليها النموذج التنموي الامكانيات كبيره جدا. وانا جو ريميرسي مدام كنزه لان تكلمت على واحد المساله مهمه، وكذلك مدام لا ديريكتريس، هو انه اليوم خصنا نقطعوا مع اعتبار هاد ليكونومي سوسيالي سوليدير التيرناتيف، ولا انه اقتصاد الهامش. هذا اقتصاد اساسي اليوم كيلعب ادوار كبيره، كاينه اراده اليوم حكوميه، وسيدنا الله ينصرو ملي دارت كتابه الدوله خاصه بالصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي، فيها اشاره من الدوله بصفه عامه انه كاين اهتمام خاص بهذين القطاعين. واليوم كنقوموا بتفعيل ما جاء في النموذج التنموي، سواء ما يتعلق بالهيكله ديال القطاع من خلال يعني التقويه ديال القدرات ديال المؤسسات ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونتوفر على مجموعه من البرامج مرافقه، يعني برامج ديال التكوين وتطوير القدرات، وكذلك ما يتعلق بالاطار القانوني وتكلمت عليه اللي جاء في النموذج التنموي، انه خصنا اليوم قانون اطار. هذا القانون الاطار مدام لا ديريكتريس اليوم واجد، وكان خصنا لي تكست دابليكاسيون ديالو ب8 راهم واجدين. في المرحله النهائيه طرحناه في بن قرير من خلال يعني تنظيم مناظره وطنيه ليزاسيس ديال ليكونومي سوسيال لي سوليدير اللي داروا سولو او باتروناج ديال سا ماجستي الله ينصرو، واللي كانت الغايه هو التحيين ديال الاستراتيجيه، لان ديك الاستراتيجيه اللي عندنا خصها تكون متوافق عليها من طرف يعني جميع لي بارتي برونونت، وكذلك ان ناخذوا بالاكسبرتيز انترناسيونال ونديروا شويه ديال البنش مارك ونشوفوا التجارب الرائده. وتكلمتوا على مجموعه من التجارب سواء الاوروبيه وكذلك الامريكيه سواء امريكا اللاتينيه او امريكا الجنوبيه الشماليه، واللي اعطتنا يعني مجموعه من الامور اللي بوغ اكtualiser بوغ يعني تحيين هذه الاستراتيجيه اللي اليوم واجده، وكذلك انه يكون عندنا هذا القانون الاطار متوافق عليه من طرف الفاعلين، لان هذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فيه واحد الميزه ايجابيه، هو انه ليس حكر على قطاع، هو مجموعه من القطاعات، ولكن محتاجين اليوم واحد الاستراتيجيه وطنيه وواحد الهيئه وطنيه اللي تنظم هذا التدخلات ديال مختلف يعني الاطراف. وبالتالي اليوم احنا ابشركم من هذا يعني الملتقى المتميز جدا، انه نتوفر اليوم على النصوص التنظيميه
ونتوفر على القانون الاطار وغادي نحطوه في المسطره التشريعيه في القريب العاجل. ما تسرعناش باش يكون عليه التوافق، لان هذا واحد المشروع اللي طال انتظاره وخصو يجي بما يستجيب للتطلعات ديال التعاونيات ديال الفاعلين ديال المنتخبين. فبالتالي اليوم في هذا الاطار التشريعي تقدمنا فيه بشكل كبير. كاين السؤال الثالث اللي كان مطروح في النموذج التنموي هو المساهمه ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التشغيل، في الانكلوزيون، في الادماج الاجتماعي. واليوم تتعرفوا بانه هذه المرحله الثانيه من عمل الحكومه، حكومه جلاله الملك الله ينصرو، منصب فيه الاولويه بريوريتي نيميرو 1 هي لومبلوا، هو التشغيل. وتكلمت مدام لا ديريكتريس على انه اليوم لا يشرفنا هذا النسب ديال تشغيل المراه. واليوم بسبب توالي سنوات الجفاف وباعتبار القطاع الفلاحي هو القطاع رقم 1 المشغل في بلادنا، تراجعت مجموعة من فرص الشغل داخل العالم القروي. فبالتالي شنو هو الحل من أجل أنه نحافظوا على الساكنة ديال العالم القروي متمركزة يعني في المناطق ديالها، محافظة على التراث ديالها، هو أنه نعطيوها واحد العرض تشغيلي اللي يتلائم مع طبيعة المرأة القروية، مع طبيعة المجال. وهذا العرض التشغيلي ما يمكن يكون إلا عن طريق ليكونومي سوسيالي سوليدير، إلا عن طريق برامج كتحترم طبيعة المنطقة، طبيعة المجتمع، طبيعة المرأة المغربية. لذلك دفعنا من أجل أنه ليكونومي سوسيالي سوليدير أول مرة تعاونيات في بلادنا كيستافدوا من لا شارت دانفستيسمون. يعني اليوم نتعامل مع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنفس الآليات وبنفس العقلية ديال تعاملنا مع استثمارات كبرى اللي كتشهدها بلادنا. فأدرجنا التعاونيات والمشاريع ديال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من بين القطاعات المستفيدة من يعني هذا المرسوم الجديد ديال التمويل الشركات الصغرى والمتوسطة والناشئة والتعاونيات. أول مرة كذلك كندمجوا هذا النسيج ديال التعاونيات في الخارطة الطريق الجديدة للصادرات، لأنه اليوم التعاونيات كتنتج عندها إشكالية ديال التسويق، ومن بين الحلول ديال هذه الإشكالية ديال التسويق هو الانفتاح على أسواق دولية اللي فيها المنتوجات ديال الصناعة التقليدية وديال الاقتصاد الاجتماعي مطلوبة جدا، ولكن أحيانا كيخصها شوية ديال الدعم وما كانتش كتستفد من لابوي ديال الدولة. واليوم الحمد لله بفضل هذا لا في دو روت، لا نوفيل في دو روت ديال لي زيكسبورتاسيون تستفد هذه التعاونيات، بالإضافة إلى البرامج ديالنا ديال المؤازرة ديال الجيل المتضامن. وطلقنا هذه تقريبا واحد 15 يوم مشروع جديد مهيكل مهم، لأن فيه جميع هذه يعني الحلقات ديال الشين دو فالور اللي فيه المواكبة وفيه تطوير القدرات وفيه الدعم المادي والتقني، اللي هو مشروع تحفيز نسوة. هذا البرنامج المخصص للنساء واللي الغاية ديالو هو في تعاون دولي مع الشركاء ديالنا الإسبان، والغاية ديالو هو لا كرياسيون ديال أزيد من 5000 فرصة شغل لفائدة النساء من بين الفترة من بين 2025 حتى 2028. فبالتالي باش نصنفوا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من بين لي لوفيي، يعني القاطرات لوكوموتيف ديال خلق فرص الشغل ديال لا كرياسيون ديال لا ريشيس. وتنفتخروا دائما بان التعاونيات ديالنا تبتكر منتجه، عندها لو سافوار فير، تحتاج فقط الثقه لا كونفيونس والدعم، وان تحس بانه معها الدوله بجميع مؤسساتها ومعها كذلك. وهنا باش نختم في هذا السؤال نزيد نحيي القطاع الخاص، لانه مهم جدا انه نحافظوا على هذه الروح ديال التعاون ونحافظوا على هذه القيمه لا فالور ديال لا سوليداريتي بين القطاع الخاص وبين هذا. علاش؟ لان القطاع الخاص ما كيتوفرش فقط على لي مويان، كيتوفر على دي ساكسيس ستوري، على طريقه نجاح. وحنا هاد التعاونيات محتاجه اللي يشد بيديها ماشي فقط ماديا، احيانا
كتكون عندنا برامج كثيره ديال الدعم المادي، ولكن ماشي الدعم المادي فقط اللي خص هاد الناس، خصهم واحد لاكومبانيومون، خصهم واحد الاعتراف، واحد لا ريكونيسونس، وخصهم يشوفوا تجارب النجاح اللي كاينه اليوم ويقتديوا بها، ويعرفوا بان الدوله مراهنه على هذا الجيل الجديد. وسيدنا الله ينصرو ملي طلق هذا البرنامج ديال الجيل الجديد التنميه المندمجه، راه من بين لي بيلي ديالو اللي غادي يتجاوزوا لنا مغرب السرعتين هو ليكونومي سوسيالي سوليدير، لانه هو الاقتصاد الذي يتلائم مع العالم القروي، وهو اللي قاد باش انه يرفع المستوى ديال المراه القرويه والمراه المغربيه بصفه عامه، وهو اللي قاد انه يقلص تلك التفاوتات بين المناطق اللي الحمد لله اليوم تحظى بتنميه كبيره والمناطق التي هي صاعده في طريقها الى تحقيق التنميه المنشوده. شكرا. شكرا سيد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. شكرا. Merci beaucoup. Alors justement, un petit rappel, je disais un peu plus tôt que le champ a été ouvert pour l'interaction. Donc, et pour ce faire, si on peut projeter le QR code, il suffira juste de scanner ce QR code et d'adresser vos questions à nos panélistes pour qu'on puisse en sélectionner quelques-unes. Je suis sûre qu'il y en aura beaucoup. Malheureusement, le temps ne nous permettrait pas de poser toutes les questions. Mais en tout cas, vous pouvez les adresser à travers ce QR code. Je vous laisse un peu de temps pour le scanner et nous prendrons vos questions à la fin de cette discussion afin, bien sûr, de répondre à vos questions. Donc, c'est bien de rappeler ce qui a été fait, Monsieur le Secrétaire d'État. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses restent à faire. Et aussi de parler chiffres, c'est-à-dire qu'on va créer 5000 nouveaux postes d'emploi de femmes à horizon 2028. C'est bien. Il y a beaucoup de... c'est-à-dire on peut sentir l'impact à travers les chiffres, même si pour certains les chiffres n'engagent que ceux qui y croient, mais effectivement, c'est important de rappeler les chiffres. Ce qui m'amène à mon autre question, cela a été soulevé tout à l'heure par Madame Chaoui, il faut mesurer l'impact. Parce que pour parler d'impact, pour parler de performance, pour parler de résultats, là on est vraiment dans le vif du sujet de l'économique, il faut mesurer cet impact. Alors comment mesurer ce qui compte, Madame Chevreau-Baïge? Comment mieux évaluer la contribution du tiers secteur à l'économie marocaine? Merci beaucoup. Bon, si vous me permettez, juste avant que je ne réponde à votre question, je voudrais dire deux choses. Je voudrais d'abord dire que je parcours le monde pour travailler sur l'économie sociale et solidaire avec beaucoup de pays, plus de 33, comme disait Madame Chaoui dans son introduction. Et je cherche toujours à avoir des exemples où le secteur privé s'engage à travailler avec l'économie sociale et solidaire, mais s'engage de façon à ce que on respecte la nature de ce secteur. Alors, je vais un peu casser les codes. Je suis extrêmement fière et heureuse d'être aujourd'hui ici pour voir qu'un des meilleurs exemples est marocain. Donc, je salue ce que vous faites à la Fondation Ben Saleh parce que sincèrement, j'essaye d'avoir ces exemples et de les documenter dans mon travail. Donc, merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité de comprendre, vous, comment vous avez vraiment, vous comprenez la nature de ce secteur. C'est un secteur, comme disait Monsieur le Secrétaire d'État, qui emploie beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes. C'est un secteur qui a besoin de capital patient. Ce n'est pas un secteur où vous allez injecter beaucoup d'argent et demain, il y aura de l'impact. Je vais venir à votre question. Donc, il faut du capital patient, il faut de la reconnaissance. C'est souvent des petites structures, comme on se disait ce matin avec Madame Ben Saleh aussi. Et c'est comme ça dans beaucoup de pays du monde. Ce n'est pas propre au Maroc. Mais dans les pays où ça a pris de l'ampleur, comme nous l'avons rappelé dans le keynote de Madame Chaoui, il y a eu un certain nombre de choses. Et ces choses-là, maintenant, existent au Maroc. Je suis très heureuse d'entendre que la loi va finalement voir le jour, etc. Mais il y a aussi les instruments financiers qui sont propres
à l'économie sociale. J'ai été en Croatie dernièrement et dans une discussion avec des banquiers qui s'intéressent à... On travaille avec la Croatie pour mettre en place un instrument financier spécifique à l'économie sociale. Une des banques m'a posé la question, c'est comment mesurer le volet social de l'action des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc d'abord, je salue ça. Deuxièmement, je voulais vous dire aussi que c'est une longue histoire avec le Maroc. Je connais Madame Tejli depuis des années. Donc, et nous avons travaillé ensemble pour l'adhésion du Maroc à la recommandation de l'OCDE sur l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale. Et je vous invite aussi à intégrer notre groupe d'experts informels, etc., enfin, pour un peu partager aussi vos expériences. Alors, pour revenir à votre question, d'abord, nous avons inscrit la mesure de l'impact social parmi les 9 piliers de notre recommandation. Pourquoi ? Parce que, exactement, on ne peut pas gérer, mais on ne peut pas soutenir. Les politiques publiques ne peuvent pas soutenir quelque chose qui n'est pas mesurable. Or, la difficulté avec l'économie sociale, c'est que le business, si je puis dire, de l'économie sociale, c'est l'impact. C'est exactement tout ce que ces organisations font. Donc, comment mesurer quelque chose qui n'a pas un effet tangible des fois, au-delà de l'emploi, au-delà de la valeur économique, qui sont extrêmement importantes. Cette nécessité de mesurer l'impact vient je dirais, de 3 développements. D'abord, l'intérêt des politiques publiques pour l'économie sociale, parce que ça veut dire qu'il y a du soutien en termes de fonds publics, mais aussi en termes d'instruments de politique. Il y a aussi l'intérêt du secteur privé. Pour certaines grandes entreprises, il faut aussi que les organisations qui sont soutenues puissent démontrer leur impact, parce qu'il y a aussi une logique de shareholders, etc., donc de retour. Et troisièmement, il y a aussi une prise de conscience dans les sociétés, les consommateurs, les gens comme vous et moi, qui veulent aussi comprendre ce que cette forme d'entreprise ou cette forme de création de la valeur apporte. Je veux m'engager dans une association, il faut que je comprenne pourquoi je m'engage et dans quelle mesure et quel est l'impact de ma contribution, moi aussi, en tant qu'utilisatrice ou en tant que consommatrice des produits de l'économie sociale, quel est l'impact de ces organisations-là. Donc il y a 3 types d'audience, si vous voulez, auxquelles s'adresse cette histoire de mesure de l'impact. La mesure de l'impact peut être très compliquée, parce que pour des toutes petites structures intégrées, des indicateurs, collecter de la donnée, parce que ça implique ça aussi, peut être très, très difficile et très coûteuse. Dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de structures qui n'arrivent toujours pas à mesurer l'impact. Donc nous, à l'OCDE, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé deux approches. Une approche pour les politiques publiques, qui intègre la logique de la mesure de l'impact au sein de la politique publique elle-même. Et on a créé aussi des cadres ou des approches pour les organisations elles-mêmes, pour qu'elles construisent en fait ce qu'on appelle un narratif autour de l'impact. L'impact, il faut le mesurer bien sûr avec des indicateurs concrets, combien d'emplois on a créé, quand on investit 1 euro ou 1 dirham dans le cadre du Maroc, qu'est-ce que ça rapporte, et l'impact sur les communautés locales, etc. Mais ce narratif, il faut le construire avec les parties prenantes. Dans certains pays du monde, comme le Canada, comme en France ou ailleurs, ça se construit avec les parties prenantes. On construit l'histoire, si vous voulez, ou la narrative de la mesure de l'impact avec ceux qui en bénéficient et ceux qui sont parties prenantes à le créer. Et ça, il y a des approches très standards sur ça. Et l'idée, c'est qu'il faut être conscient que quand on mesure l'impact des organisations de l'économie sociale, on ne pourra pas toujours avoir des choses très quantitatives, parce que le plus gros de leur impact n'est pas quantitatif. Et donc, il faut avoir une espèce d'équilibre entre les deux, l'histoire qu'on a créée, pourquoi on a fait le projet, dans quelle mesure, qu'est-ce qu'on cherche à régler. Et en général, les objectifs qu'on cherche à mesurer sont de trois ordres. Un, créer de l'emploi, qui soit inclusif, et avec l'emploi vient la question du bien-être, y compris le bien-être au travail, le bien-être en général, la question du travail décent, comment on mesure tout ça, parce qu'il ne suffit pas juste de créer le travail, il faut qu'il soit décent et qu'il procure aussi du bien-être à celui qui l'occupe. La deuxième partie, c'est la question de l'inclusion sociale et de la cohésion sociale.
Et le dernier pilier, quand on travaille sur la mesure de l'impact de l'économie sociale, c'est aussi l'impact sur le développement local. C'est pour ça que notre programme, d'ailleurs, de l'économie sociale est situé dans un programme plus vaste de l'OCDE qui travaille sur la question de la création de l'emploi local et du développement local. Donc, tous ces éléments-là sont très importants. C'est pour ça que, encore une fois, il faut être conscient que c'est quelque chose de très important, mais il faut prendre en compte, quand on identifie les indicateurs qu'il faut pour mesurer l'impact de l'économie sociale, sa nature, le fait qu'elle agit sur le long terme, que c'est souvent quelque chose qui peut prendre des années pour avoir de l'impact, et qu'il faut de la continuité. Et la continuité, c'est le soutien des politiques publiques à ça. Voilà. Merci Madame Chevreau-Baïge. Effectivement, on parle au sein de l'OCDE, ça je trouvais assez intéressant, d'économie sociale et innovation. On ne parle plus de solidaire. Donc là, il y a enfin, je compare pas, la comparaison n'est pas raison, mais en tout cas, c'est aussi important d'apporter ces touches d'innovation dans quelque chose qui comporte dans son ADN l'innovation, c'est-à-dire notamment avec les moyens du bord, quoi. Et là aussi, les pratiques de l'économie sociale sont souvent très innovantes. Oui. Par exemple, je peux vous donner des exemples. Le microcrédit qui est né en fait dans cette sphère-là, c'est quelque chose de très innovant. La question de la finance éthique, la question de l'économie circulaire, la participation du secteur privé à travers la RSE ou d'autres pratiques, ça aussi c'est de l'innovation. Donc en fait, l'économie sociale, c'est un terrain très fertile à l'innovation sociale qui souvent débute très petit avec la participation de différents parties prenantes, de différents publics, privés et citoyens en général, et qui, par la force de l'expérimentation et de la mise à échelle, devient énorme. Et quand ces expériences sont suffisamment intéressantes et génèrent de l'impact, justement, elles deviennent ce qu'on appelle sustainable and sustained, etc. Mais nous, le titre, c'est économie sociale et innovation sociale, mais on a fait court, parce que ça devenait un peu trop lourd. Mais ça se comprend. Alors, on parle de mesurer d'impact économique. Comment en faire réellement? Comment faire de ce tiers secteur un véritable pilier économique? Fatem Zahra Al-Khalifa, en tant que vice-présidente de la commission RSE au sein de la CGEM, quelles sont les transformations majeures que vous pensez qui peuvent être apportées aujourd'hui au-delà de la mission, c'est pour ça que je parlais de la mission sociale traditionnelle du tiers secteur? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je félicite aussi la famille Ben Saleh pour toutes les initiatives et aujourd'hui, le fait d'avoir créé un écosystème intégré autour de l'économie sociale et solidaire à travers cet événement qu'on a beaucoup de plaisir à suivre et aussi à y assister. Donc, je suis vraiment ravie. Comment, on va dire, upgrader aujourd'hui cette innovation sociale, cette économie sociale et solidaire? Pour moi, c'est deux mots, en tout cas deux thématiques clés et centrales. Tout d'abord, le thème de notre conférence aujourd'hui, qui est la performance économique. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'innovation sociale sans parler de compétitivité, mais aussi de performance économique. Il faut être capable, dans la durabilité, de durabiliser les projets, de donner les outils à la population, au territoire, aux femmes, aux jeunes, aux personnes en situation d'handicap, pour pouvoir être moteur, pour pouvoir être acteur, pour pouvoir produire et contribuer à notre économie. Et ça, on l'a vu. On a une économie qui est en mutation aujourd'hui au Maroc, on le voit. On a aussi une cohésion sociale, mais on est, dans notre ADN, on est solidaire. Donc ces trois mots, on les incarne parfaitement en tant que Marocains. Et tout ce que cette population demande aujourd'hui, c'est les outils. Et on l'a vu dans tous les projets dans lesquels on intervient en tant que secteur privé. Ce sont des projets, lorsqu'on donne les outils, lorsqu'on accompagne, lorsqu'on forme, lorsqu'on
pousse ces jeunes, ces femmes, ces acteurs territoriaux, les collectivités ou les start-up, les jeunes, à être des acteurs, on va dire, actifs, à produire, à développer, ça fonctionne. Lorsqu'on est dans une optique de financer, de donner des subventions, d'aider, ça ne fonctionne plus. Et ça, je pense que c'est un nouveau paradigme qui nous rend fiers, en tout cas qui me rend fière, de voir aujourd'hui des Marocains qui souhaitent interagir, qui souhaitent contribuer au développement de leur pays. Et je pense que c'est aujourd'hui vraiment un facteur clé de succès, de s'assurer que tous ces projets qu'on a vus de l'autre côté de la salle, ce sont des jeunes qui sont motivés, des projets qui sont rentables, qui sont réellement bien structurés, bien accompagnés. Comment les scaler? Et c'est là le vrai défi. Quand on lance une solution, on est content, on fait des pitchs, on lève des fonds, mais ensuite, les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, et c'est là où le secteur privé a tout son rôle à jouer, au niveau de la commercialisation, au niveau du sourcing. Aujourd'hui, les grandes entreprises, au niveau du label, donc au niveau de la CGM, nous avons un label RSE. On donne ce label aux entreprises responsables. On a lancé également un label PME, mais lorsqu'on challenge ces entreprises-là sur le volet sourcing responsable, on nous dit « je ne connais pas d'association capable de nous fournir tel ou tel produit ». Est-ce que ces associations sont fiables? Est-ce que ces associations ont des certifications, des labels? Est-ce qu'on peut faire confiance? Et je pense que c'est là où c'est important. Cet événement est important. Ce que fait la Fondation est important. C'est d'avoir cet écosystème, de pouvoir connecter les gens, de pouvoir avoir une base de données de ces entreprises sociales, de ces entrepreneurs sociaux, de pouvoir leur donner accès à des marchés, de pouvoir les faire connaître, de pouvoir les faire travailler entre eux, comme vous avez dit, Madame Saleh, Picala avec l'autre entreprise. Ils doivent travailler entre eux et créer cet écosystème, le tier 1, tier 2, tier 3, et pouvoir leur apporter cette stabilité économique et cette possibilité de scaler et se développer au Maroc, mais aussi à l'international à travers l'export. On l'a vu aussi avec mon cher ami qui est là parmi nous, lorsqu'on finance les études de certains jeunes, c'est des jeunes à qui on va donner les moyens, les outils. On ne vient pas leur dire « je vais t'aider, je vais te donner une subvention ». Non, je vais te donner les moyens de réussir. Et c'est cette fierté. Nous avons des jeunes, nous avons des acteurs, Marocains sont fiers. Ils souhaitent vraiment être ces acteurs du changement. On l'a vu aussi dans plusieurs projets au niveau des territoires. Lorsqu'on veut qu'un projet ou un programme fonctionne, on leur donne les moyens, on leur forme, mais aussi, il y a un élément clé qu'on a souvent, ou en tout cas le secteur privé, lorsqu'on essaie d'accompagner un projet, c'est un vrai challenge, il faut un suivi. Un projet, on ne l'accompagne pas 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est sur 10 ans. Et ça, on le fait aujourd'hui, juste pour vous donner un petit exemple, sur un village solaire. Donc, on a essayé de développer depuis 6 ans un village solaire autonome au niveau de la région de Essaouira. Donc, lorsqu'on est venu, donc avec nos airs de « on va vous financer, on va vous aider », les gens étaient complètement ébahis pour dire « on n'a pas besoin d'aide, on ne veut pas de subvention, on ne veut pas de crédit, on veut que vous nous aidiez à développer une activité génératrice de revenus. » Et ensuite, à nous de développer notre projet. Et réellement, c'est une vraie success story. Vous avez parlé, monsieur, de success story. C'est des success stories qui existent aujourd'hui, qui démontrent de l'autonomisation des femmes, de l'ADN marocain dont vous avez parlé, de la fierté, de pouvoir développer son propre pays. Et aujourd'hui, ce projet est un vrai benchmark au niveau de la région. C'est des femmes qui ont créé un atelier de concassage, qui ont pu décrocher des contrats avec Intermarché en France, avec Petit Olivier, qui aujourd'hui développe de nouvelles activités et ce petit village qui s'appelle Id Mjehdi, est aujourd'hui en train d'aider d'autres régions ou d'autres provinces autour qui étaient beaucoup plus développées économiquement parlant. Donc tout ça pour vous dire aujourd'hui que le fait de créer ces ponts
entre le privé, entre le public, entre la société civile, c'est réellement un vrai facteur clé de succès pour pouvoir créer justement ces interactions et maximiser les synergies entre cet écosystème que nous voyons aujourd'hui dans la salle. Exactement, et c'est l'objet même de notre réunion aujourd'hui, c'est de mettre tous les acteurs de cet écosystème autour d'un même et seul objectif, à savoir vraiment donner le plein potentiel de ce secteur, en donner les ingrédients, parce que finalement le plein potentiel, il est déjà là à travers l'humain. J'aimerais bien avoir maintenant avec vous, Ahmed Ben Abdji, d'abord un retour de ce que vous avez écouté, vous qui agissez sur le terrain. Vous êtes donc fondateur de cette association, et aussi comment, selon vous, renforcer cette coopération. On parle de coopération, on parle d'échange, on parle de travailler en synergie, mais quels sont les moyens qu'il faut mettre en place et ces dynamiques qu'il faut peut-être enclencher pour qu'il y ait davantage de coopération entre les acteurs publics, les acteurs privés, les internationaux. Ça tombe bien, ils sont tous représentés dans ce panel. Voilà, donc Monsieur Ahmed Ben Abdji. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la Fondation vraiment pour votre invitation. Moi, je suis ravi d'être là pour pouvoir partager avec vous. Alors, je suis très inquiet quand on me présente comme étant un expert de quelque chose, parce que je me dis, oh là là, on va me demander de parler au nom de tous les gens dont je suis l'expert. Alors, je suis l'expert de rien du tout. Je vais parler juste de mon expérience, de ce que nous, on a pu voir. Des travaux, aussi des recherches qu'on a faites, parce que quand vous travaillez sur le terrain, en même temps vous essayez de comprendre, et quand vous essayez de comprendre, vous cherchez. Donc, juste après ce petit passage de mes trois copanélistes, je me dis, c'est bon, on parle tous le même langage, c'est extraordinaire, je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais à un discours public qui était sous une certaine forme, un discours privé sous une autre forme, un autre discours des institutions internationales. Et là, je me dis, mais ce que je viens d'entendre correspond très exactement à ce qui me semble, en tout cas moi, nécessaire de faire sur le terrain. Alors, le thème qui nous a été lancé par la Fondation, et encore une fois, vraiment merci, parce qu'il est parfait, ce thème, pour la période que nous vivons. Le thème semblait opposer un peu le côté social et économique. Et effectivement, quand on est sur le terrain, très souvent, on a l'impression que l'on nous juge par rapport à des critères qui sont des critères économiques, des critères de transaction, des résultats, des objectifs, des fonds à dépenser de manière, de manière efficace, efficiente, pour obtenir des résultats qui soient aussi des résultats efficaces et efficients. La réalité, c'est que quand on est sur le terrain, on est plutôt à travailler sur de la construction de relations, de la construction de capacités, de capabilités, pour que, exactement ce que vous venez de dire, les gens puissent dire « mais je n'ai pas besoin de votre subvention ou de votre aide, j'ai besoin que vous nous aidiez à construire et à créer quelque chose, et laissez-nous, nous on sait très bien ce qu'on a à faire, on le fera après ». Et sur quoi on travaille, donc nous qui sommes Open Village, qui travaillons sur le monde rural, mais on travaille avec quoi? On travaille avec un terreau humain, qui est le terreau dont Monsieur le secrétaire d'État a parlé, c'est-à-dire celui de Twiza, Tiwizi, l'entraide, la solidarité locale, la communauté. C'est ça qui est notre, j'allais dire fonds de commerce, c'est pas vraiment notre fonds de commerce, mais en tout cas c'est ça l'asset, l'actif avec lequel on travaille. Notre actif, c'est pas l'argent d'une certaine manière, c'est pas ça qu'on cherche à faire fructifier. Mais en même temps, on en a besoin de cet argent-là. Et les populations elles-mêmes, pour pouvoir avoir une vie plus décente, une vie meilleure, elles ont besoin aussi de créer ces résultats économiques. Donc, pour revenir à votre question, donc cette apparente contradiction, il faut bien qu'on la résolve d'une manière ou d'une autre. Alors, la résoudre, c'est très compliqué si on veut la résoudre au niveau de chaque acteur. Je pense que ça, là, il y a une difficulté très forte, c'est que le monde associatif au Maroc, mais ailleurs, puisque j'ai eu la chance et la possibilité de voyager et d'étudier aussi ce monde-là dans d'autres pays,
C'est généralement un monde qui est très émietté. C'est plein de petites structures qui ont toutes leurs difficultés, tous leurs enjeux économiques et sociaux, qui doivent réussir cette quadrature du cercle dont je parlais tout à l'heure entre le social et l'économique. Et finalement, essayer d'avoir une vision d'efficacité, d'efficience à l'intérieur de chacun des acteurs, c'est très compliqué. D'autant que lorsqu'on veut travailler sur un sujet, n'importe quel sujet, et vous l'avez rappelé, on ne peut pas travailler tout seul. On ne peut pas travailler juste sur l'un des aspects du problème. Il y a là des collègues, amis qui travaillent par exemple sur un sujet qui est l'ENIT, et l'ENIT à Casablanca, avec un restaurant de formation et d'application. Ce projet n'a absolument aucune chance d'exister s'il n'y a pas derrière des restaurants, c'est-à-dire des entreprises privées qui sont prêtes à embaucher, à prendre en stage et à embaucher ces acteurs-là, s'il n'y a pas un certain nombre de partenaires financiers qui sont prêts à les financer, s'il n'y a pas la région de Casablanca qui est prête à assurer le transport des élèves, tout ça, c'est un écosystème qui doit se créer autour de projets qui sont des projets territoriaux. Même chose dans le rural. Aujourd'hui, nous, on est en train d'essayer de travailler sur un territoire rural dans lequel on a eu la chance et la possibilité de faire construire un collège en pierre. C'est un ouvrage absolument magnifique, mais l'intérêt pour nous, bien évidemment, c'est pas juste de construire un collège en pierre, c'est pas notre travail. L'intérêt pour nous, c'est à partir de ce collège en pierre de fédérer les énergies de tout un plateau, c'est quand même 5000 personnes, de fédérer les énergies des gens, de les faire réfléchir aussi à l'impact que va avoir tout d'un coup le fait que leurs enfants peuvent aller au collège alors qu'avant ils ne pouvaient pas y aller. Ça change tout dans les relations sociales, dans les visions d'avenir que peuvent avoir les habitants et que peuvent avoir les jeunes. Et à partir de là, travailler avec d'autres partenaires pour pouvoir créer les opportunités qui sont nécessaires pour que, à terme, tout simplement, ce plateau-là ne se vide pas de ses habitants, parce que tout le monde aura eu la possibilité de faire des études, d'aller à la ville et malheureusement d'être chômeur à la ville. Voilà. Donc, on voit bien que ce travail, qui est un travail holistique, il va nécessiter, et je pense que c'est ça la réponse à la question finale. Enfin, voilà. Je commençais à m'impatienter. Je suis désolé, je suis toujours un peu parce qu'il y a long. d'autres questions que j'aimerais bien vous poser, qui sont plus importantes que les miennes et qui nous viennent de l'audience. Donc, je vais finir. Merci. Pour moi, ce qui résout, je pense, la problématique sur laquelle on bute un petit peu, c'est cette création de plateformes territoriales hybrides, ce que j'appelle moi des plateformes territoriales hybrides. C'est-à-dire en fait des institutions, des alliances, des coalitions d'acteurs sur un territoire qui vont traiter un problème. Ça existe déjà ailleurs, ça existe en France, ça s'appelle les PTCE, ça existe en Europe, ça s'appelle les LAG, ça existe au Portugal, ça existe bien évidemment aux États-Unis et au Canada. C'est-à-dire ce sont des acteurs qui se mettent ensemble de manière libre et qui travaillent avec des populations pour pouvoir les faire, pour pouvoir les amener. Alors ce que ça demande à l'État, effectivement, c'est un cadre juridique. Un cadre juridique pour ces entités-là. Pas un cadre juridique pour tel type d'entreprise de SS ou bien les coopératives, mais un cadre juridique pour ces coalitions-là. Et donc moi, mon appel, et je finis avec ça, c'est qu'effectivement, dans la loi sur l'ESS ou dans n'importe quel autre dispositif par la suite, on puisse développer ce genre de cadre. Merci beaucoup, M. Benabdji. Et important aussi cette transversalité de l'économie sociale. Elle ne se limite pas à un seul secteur, l'artisanat, l'agriculture. Elle est vraiment transversale parce qu'elle touche à beaucoup de secteurs d'activité. Ça a été rappelé tout à l'heure par M. le secrétaire d'État, Sylhassan Saidi. Alors, je vais commencer par la première question. Comment encourager... Là, on est vraiment sur un sujet très terre-à-terre, vraiment dans le fonctionnement quotidien de ce tiers secteur. Comment encourager davantage de switch vers le formel
pour ces acteurs, au vu notamment du constat rappelé par la vidéo avec la faible intégration dans la CNSS, où il y a à peine 2500, je pense, si ma mémoire ne me fait pas défaut, sur des dizaines de milliers d'acteurs. Donc, comment encourager davantage la formalisation et aussi l'intégration des actrices et des acteurs dans la couverture sociale. Qui veut pas? Monsieur le secrétaire d'État, je pense que cette question vous est destinée. أنا غنجاوب تيغاتيغ. سيدنا الله ينصرو تكلم في الخطاب الأخير على واحد لو مو تري امبورطون. سي شونجمون دو مونتاليتي. تغيير العقليات. هاد تغيير العقليات فيها جوج المستويات، تغيير العقليات ديالنا حنا كيفاش كنشوفوا لهذا السيكتور من الفوق، ما خصوش يبقى يتشاف فيه على انه واحد السيكتور ديال اللي كنحاربوا به الهشاشه، ما خصوش يكون سيكتور ديال الى شي فئه معينه في المجتمع بقات اون دور دي بروغرام دانفستيسمون، هذا تنديوهم وتنجمعوهم في واحد الحاجه سميتها لو اس اس، سي با سا. دونك il faut qu'on change. خصنا العقليه ديال النظر ليكونومي سوسيالي سوليدير تكون كيف ما التجارب الدوليه وكيف ما اليوم كيتم التعامل وكيف ما لامباكت ديال لي شيفر، لانه مهم جدا. واليوم اون بارل دو واحد لا فالور اجوتي ديال 21 مليار دو درهم، 21 مليار درهم. كنتكلموا على 800,000 اديرونت واديرون ديال ليكونومي سوسيالي سوليدير، بريسك 1 مليون. وهنا تنسطر واحد الحاجه، الا ما دخلوش هاد لي 1 مليون، هاد لي 800,000 اللي كاينين في لي كوبيراتيف، الا ما دخلوش في هاد لو سيكتور ديال لو اس اس، ما عنديش اوتر بروغرام اللي غيقدر يستوعب هاد لا كاتيجوري. اليوم ملي تيكون عندنا نقاشات باش نتكلموا بلغه ديال الوضوح، ملي تنتكلموا على لومبلوا ديال المراه وتنتكلموا على لانكليزيون وتنتكلموا على العالم القروي، العالم القروي ما يمكنش يمشي ليه مستثمر في واحد دومين معين. مستثمر تيقلب على باش يربح، وتيقلب على الطريق المزيانه والوتوروت والقرب من المطار. وهذا العالم القروي اليوم اللي تيشكل واحد الحجم كبير من سميتو ديال هذا، ما يمكنش الا بواحد ليكونومي اللي كما قلت في الاول تتراعي هاد يعني هاد الخاصيه. فبالتالي هذا شونجمون دو مونتاليتي. غنمشي للعقليه ديال التعاونيه. وانا ملي تنتكلم انا ابن التعاونيات، الام ديالي رباتنا بالتعاونيات وعشت في عائله اللي كانت فيها هذا الشيء ديال الاركان واملو واللوز، وهذا هو باش كبرنا. دونك انا كنعرف هذا الشيء وتتكلم دائما وتنقولها التعاونيات ماشي كمسؤول من فوق، لا، كواحد منهم. خصنا نبدلوا هذيك العقليه. اليوم سيدنا الله ينصرو دار مشروع كبير ديال لا كوفرتور سوسيال، ديال الحمايه الاجتماعيه. بارفوا تنلقاو لا ريزيستونس عند التعاونيات، عند الراجل تيخليش المراه باش انها تمشي تدخل التعاونيه وتيقول لها خرجي باسكو غيمشي لينا لا متضامن. لا متضامن مديور لواحد الفئه اللي ما عندها حتى دخل. اما التعاونيه انا بالنسبه لي خصها تربح وخصها تكون قادره انها تادي لا سينيسيس ديالها. انا الا التعاونيه مفروض عليا كدوله وكقطاع نعاونها ونرتقي بها باش تقد انها تكوتيزي وتساهم وتخلص معززه مكرمه وتستفد من تو لي زافونتاج ديال لا كوفرتور سوسيال ميديكال وهذا. فبالتالي وي عندنا واحد الارقام كي غيست فيبل بارابور ا نوز اتونت، مي اللي كنديروا اليوم مجهود هو ديال لا سونسيبيليزاسيون. خصنا التعاونيات عندهم المجال، كاين اشكاليات كنعالجوها مع لا سي ان اس اس اوجوردي اللي كتمكن هذه التعاونيات من انهم ينخرطوا، ولكن تحدي باش نكون واضح، التحدي هو الشونجمون دو مونتاليتي، هو انه خصني نعرف بانه هذا المشروع ديال لا كوفرتور سوسيال ديال الحمايه الاجتماعيه هو واحد المشروع اللي غادي يمكننا من تغطيه صحيه، غيمكننا دوزان دوزيام طون في واحد لا فاز اللي جايه اليوم على التعويض على فقدان الشغل وعلى التقاعد.
هاد المراه اللي كتخدم في التعاونيه ولا اللي تتخدم في يعني في ليكونومي سوسيال لي سوليدير، واحد الوقت غتحتاج انها تقاعد، واحد الوقت ما تبقاش قادره انها تنتج وتخدم، خصها حتى هي لا غوتريت ديالها. الا ما انخرطاتش في لا سينيسيس والا ما كانتش دخلت راه غادي تكون محرومه. فبالتالي عندنا مسؤوليه كبيره جدا بور اكومباني. ونا جو ريميرسي مدام على لو مو دو سويفي. وي حنا بعض المرات تنجيو تندعمو تنعاونو تنفورميو مي ما كنتبعوش. اليوم في الاستراتيجيه ديالنا في طريقه الاشتغال خصنا واحد لو سويفي اللي تيضمن ان الناس يفهموا بان هاد القطاع ممكن تخلق به الثروه. عندنا تعاونيات، تكلمتوا على دي ساكسيس ستوري، تعاونيات رائده تحقق يعني 70 مليون درهم 80 مليون درهم الشيف دافع. وانا غير هذه واحد 20 جور مع السيد رئيس الحكومه كنا في مراكش، وكانت فرصه باش نزوروا تعاونيات كاين في المنطقه الصناعيه ديال سيدي غانم اللي كيشتغلوا مع دي مارك الانترناسيونال كيصايبوا عندهم، وتعاونيات اللي خالقه ليكو سيستيم في الدوار كامل، في تمصلحت، في ميدلت، في بني ملال، دوار كله تيعيش بالتعاونيه. كاينه تعاونيه وحده كتخلق واحد الجو ديال الاشتغال في التيريطوار. الدور ديال الفاعل الترابي تكلم عليه الاستاذ هنا مهم جدا. اليوم لي ريجيون الجهات اناط بهم القانون، عطاهم لا لوا 114 جو بونس 114 13 اناط بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كاختصاص ذاتي. اليوم وي لا لوا كادر فا بيرميتي هاد المساله ديال لا سينيرجي وديال لا كونفيرجونس، مي كيبقى الاختصاص الذاتي او نيفو ريجيونال ديال لا ريجيون. لا ريجيون اوجوردي il doit خصها تلعب واحد الدور كبير باش انها تخلق وتسير وتدبر دوك لي بلاتفورم ديال ليكونومي سوسيال لي سوليدير، هاد يعني المنصات الجهويه اللي مفروض عليها انها تلعب الدور ديال لوكوموتيف، ديال الدور ديال انها تجمع تغاسومبلي هاد لي زيفور ديال مختلف الفاعلين. والمشكل ديال التمويل مطروح في الدرجه الثانيه. المشكل ديال الحكامه ديال لا غوفرنانس ديال لا ميثودولوجي باش غادي نخدموا هي اللي اليوم تنسعاو من اجل انها توضح في هذا الوكادر باش تجمع تكون عندنا هيئه وطنيه، وكاله، اجونس، لجنه وطنيه، المهم التسميات غادي نتفقوا في البرلمان وغادي نعطيو نتفقوا على واحد الهيئه اللي غتجمع تو الموند باش هاد لي زيفور. لان احيانا علاش قلت الفينونسمون كلشي كيفينونسي، القطاع الخاص كيساهم، الدوله كتعطي، الجامعات تيعطيو، الاندياش تعطي هذا، ولكن واش عندنا واحد لوتي اللي اليوم كنوجهوا بهذا الدعم العمومي والخاص فير لي فغي بينيفيسيير؟ واش كاين عندنا استراتيجيه ديال اننا نوجهوا السيبلاج يكون مفكر فيه؟ انا كنعتقد بانه اليوم كندعموا كنعطيو كنساهموا كنأكومبانيو، ولكن لامباكت الا ما كانش هاد لي زيفور كلها مجموعه في واحد لا استراتيجي مفكر فيها افيك دي زوبجيكتيف، افيك دي زوتي دو سويفي، افيك دي زوتي دو باش نقيسوا لامباكت الحقيقي، غادي نكونوا يعني غنتاخروا شي شويه، اما غنوصلوا ان شاء الله. بلادنا دائما بلاد التحديات، غنتاخروا شي شويه في الوصول الى ذاك الرقم ديال 7% من البي بي، وكذلك انه نخلقوا هاد فرص الشغل ونخلقوا هاد لا ريشيس وندخلوا هاد الناس في المنظومه ديال التغطيه الاجتماعيه. شكرا. شكرا السيد كاتب الدوله المكلف بالصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي. Je vais prendre la deuxième question à présent. Je pense que c'est la dernière parce que pour respecter le timing imparti, le temps imparti à ce panel des décideurs, le taux d'emploi des femmes à 19% est préoccupant. Comment expliquer que les femmes instruites ne contribuent pas? Point d'interrogation. Le potentiel pour le Maroc est énorme.
Parce que vous êtes vice-président de la commission, tout à l'heure je parlais que de RSE et de équité. diversité. Exactement, diversité et également innovation sociale cette année vu l'importance de la thématique. Donc effectivement, le sujet du genre est une vraie priorité pour notre commission, pour la CGM, mais aussi pour notre pays. Donc on a vu, il faut aussi être positif et aussi féliciter les avancées qui ont été faites. On voit que le taux augmente d'année en année. On a aujourd'hui des lois sur les conseils d'administration avec justement des taux de 30% de femmes au niveau de décision. Donc ça, c'est des choses qu'on salue, mais effectivement, il reste encore des challenges, des défis sur lesquels il faut qu'on intervienne tous ensemble. Dans ce cadre-là, nous avons lancé un programme avec IFC pour pouvoir justement accompagner des pilotes. Encore une fois, on revient au même sujet, qui est la mise en œuvre, qui est le suivi, le monitoring, mais aussi donner les outils. Donc les entreprises, lorsque nous les accueillons également au niveau du label RSE, les mêmes retours. Oui, on veut bien recruter des femmes, on n'arrive pas à trouver les bons profils, on n'arrive pas à identifier des femmes dans des métiers qu'on dit pénibles. Donc, on a souvent ce même discours. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est tout d'abord mettre en place un outil digital sur intelligence artificielle qui permet à chaque entreprise déjà de se positionner. Parce qu'il y a des entreprises, quand ils ont 10% de femmes, elles sont contentes. On a des femmes, on a de l'inclusion. Donc, c'est important que les entreprises puissent savoir où elles se situent, déjà par rapport à une moyenne nationale, par rapport à des benchmarks, par rapport à des standards. Donc cet outil est en train d'être développé. Nous allons le partager bien évidemment avec l'ensemble des entreprises qui sont intéressées. Nous avons aussi lancé un guide en partenariat avec IFC, un guide avec des outils. Donc par rapport à chaque poste, par rapport à chaque filière également, sur toute la chaîne de valeur de tout secteur, que ce soit industriel, le service, comment justement pouvoir attirer des talents féminins, comment mettre en place l'environnement pour les accueillir. Bien sûr, les femmes ont également des spécificités, ont des besoins qui sont différents de celles des hommes, on l'assume, mais il faut mettre en place le cadre nécessaire. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce guide, pour pouvoir accompagner les dirigeants dans cette optique d'inclusion. Et enfin, nous avons lancé en partenariat avec l'Association des régions un pilote sur 5 territoires pour pouvoir accompagner des entreprises dites, voilà, exactement, avec des métiers compliqués, entre guillemets, pour les femmes, pour les accompagner dans leur processus de recrutement, dans l'intégration de ces femmes. Et je serais ravie de partager avec vous les résultats de cette étude, parce que je suis sûre, en tout cas de ce projet pilote, je suis sûre qu'ils réussiront justement à atteindre les quotas nécessaires. En tout cas, la femme marocaine est là, elle est active, elle existe pour ceux qui n'arrivent pas à recruter, et la CGM est à votre disposition justement pour pouvoir vous accompagner dans ces démarches de recrutement. On a également des commissions, donc la commission équité et la commission innovation sociale, on accompagne les entreprises, c'est un espace de partage d'expérience. Et je vous invite tous, en tout cas toutes les entreprises intéressées, à nous rejoindre pour pouvoir justement changer les mentalités, les paradigmes, mais surtout les chiffres. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Merci. J'ai vu que vous insistiez pour ajouter quelque chose, un complément d'information, Amel Chevreau-Beige. Oui, alors juste sur la question de la formalisation du travail, oui, et la question qui a été posée sur l'adhésion peut-être aussi, ou la déclaration des salariés au niveau de la CNSS au Maroc. Nous, on a travaillé avec la Colombie sur la même problématique, parce qu'il y a un taux d'informalité de l'économie qui est très importante, et aussi avec d'autres pays d'Amérique latine. Monsieur le ministre, si je puis me permettre, les coopératives, c'est des entreprises comme les autres, surtout quand elles ont des activités marchandes. Donc du coup, il faut aussi vérifier qu'elles sont compliant avec le droit du travail. Si on veut professionnaliser, comme vous dites, et structurer le secteur, et ça, c'était une grosse problématique, par exemple, en Colombie, où ils ont 7 millions de membres dans les coopératives. C'est énorme. Mais il y a eu, à un moment donné, une inflation de coopératives qui était fausse,
elles n'étaient pas de vraies coopératives parce que justement, elles ne respectaient pas la législation du travail. Donc du coup, il faut aussi avoir cette optique des choses. Et dernière chose, pour la question de faire évoluer la participation du secteur de 2% à 8%, je pense qu'il faut quand même un outil d'accompagnement statistique parce que pour pouvoir mesurer, pour pouvoir savoir quel est le poids dans l'économie, combien d'emplois sont créés, dans quel secteur, les régions, il y a des choses très très simples qui sont des expériences très simples, mais qui sont très réussies dans le monde. Le Portugal l'a fait. Et le début, en fait, ça a été la loi. Parce que vous ne pouvez pas construire un système satellite si vous ne définissez pas les unités d'économie sociale. Et au Maroc, ça c'est mon dernier souhait, puisque je suis là et j'ai encore le micro, c'est qu'il faut peut-être aussi réfléchir au concept de l'entreprise sociale, qui pourrait intégrer toutes les formes juridiques, y compris la forme juridique de la SARL, etc., et qui serait peut-être un peu plus attrayante pour les jeunes. Voilà. Et je termine par là. Merci. Merci beaucoup. Voilà, le temps de ce premier panel, je pense que arrive à sa fin. Merci beaucoup. Je voudrais réitérer mes remerciements à nos panélistes. Tout d'abord à Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'artisanat de l'économie sociale et solidaire, Madame Amal Chevreau-Bahij, chef d'unité économie sociale et innovation à l'OCDE, Madame Fatem Zahra Al-Khalifa, commission RSE, vice-présidente de la commission RSE et diversité à la CGM, et bien sûr Monsieur Ahmed Ben Abdji, président et cofondateur Open Village. Encore une fois, merci beaucoup sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. On peut les remercier.